Assalamualaikum সবাইকে. Good morning. Welcome to our class of international business. Today we are going to start with another new chapter. Previously we have covered another chapter that is environment factors of international business. But today we are going to see about the cultural factors actually, the differences in culture that affects in international business. So let's have a look at the differences in the culture that actually affects our business. We have previously mentioned that culture is very important. Whenever we go to an international business, so it's very important that we always adapt with the culture of that country, right, or that respective area. So today we'll discuss what are the importance of that culture. Let's have a look. So it's mainly saying that how do cultural differences affect international business. So what are the cultural differences that affect international business? First of all, we have to understanding and adopting to the local culture is important in international companies, because cross-cultural literacy and understanding of how cultural differences across and within nations can affect the way in which business is practiced, and cross-cultural literacy is important for business success. Yeah, cross-cultural literacy means that you have to understand, you have to learn the culture of another country or another region that you are going to do the business. Because let's say we are going to conduct business in Europe. So আমরা যদি ইউরোপে বিজনেস করতে চাই, ইফ উই সব যদি আমরা বাংলাদেশের মধ্যে করি তাহলে কিন্তু জিনিসটা হবে না, বিকজ ওদের কালচার ইজ কোয়াইট কম্পারেটিভলি কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট অফ আওয়ার্স. সো আমাদের থেকে যেহেতু সিন্স দেয়ার কালচার ইজ বিট ডিফারেন্ট, সো উই হ্যাভ টু ফলো, উই হ্যাভ টু লার্ন দেয়ার কালচার. সো দ্যাটস হোয়াট দে আর ট্রেনিং ফর আস কালচারাল লিটারেসি. সো তাদের কালচারটা আমাদেরকে শিখতে হবে, উই হ্যাভ টু লার্ন দেয়ার কালচার. So that is an understanding of how cultural differences across and within nations affect the way in which business is practiced. তার মানে কিভাবে within the nations and across nations, মানে একটা দেশের ভিতরে এবং বিভিন্ন দেশের সাথে we have to understand the culture to do our international business. এটা করলে এই cross cultural literacy আমরা যখন শিখবো, literacy is important to our business success. Finally, a relationship may exist between culture and the cost of doing business in a country or region. তার মানে একটা relationship exists between culture and the cost of doing business in a country or region. MBAs can be agents of cultural change, such as McDonald's. So এটা বলছে যে cross cultural exchange যেটা, because আমরা যখন একটা relationship definitely exist করে, because আমরা যখন একটা দেশের থেকে আরেকটা দেশে ইয়া করি, there are some relationships. So ওই relationships গুলোকে আমরা we will try to maintain, and also we will be some cultural change. Cultural change মানে কি, যেটা বোঝাতে যাচ্ছে যে আমাদের দেশের কালচারটা তারা শিখবে এবং তাদের দেশের কালচারটা আমরাও কিছু শিখবো. So that is what is cultural exchange. So that's an exchange of culture from one country to another. So একটা দেশের সাথে আরেকটা দেশের কি cultural exchange হবে. So সেই জিনিসটাই বলছে MBAs can be agents of cultural change. So MBAs বলতে multinational enterprises like McDonald's. So McDonald's যখন একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে যাচ্ছে, সে McDonald's যখন ইন্ডিয়া যাচ্ছে, so দেখা যাচ্ছে তারা বিগ ম্যাকের জায়গায় দেয় মহারাজা বার্গার. সো ওই জিনিসটা কিছু কালচারাল অ্যাডাপ্টেশন হচ্ছে. কালচারাল অ্যাডাপ্টেশনের কেস থেকে আমরাও কিছু শিখতেছি, যারা লাইক মেবি ইউরোপিয়ান মার্কেটস or western markets, those who are like vegetarians, those who doesn't prefer meat, so তারাও কিন্তু like they can have this item যে হ্যাঁ there is this something called which is a completely vegetarian burger. So এখানে একটা ক্রস কালচারাল এক্সচেঞ্জ হতে পারে বা কালচারাল চেঞ্জ হতে পারে, ঠিক আছে? তো আমরা দেখি what is a culture. Culture is a system of values and norms that are shared among a group of people and that when taken together constitute a design for লিভিং. তার মানে কালচার হচ্ছে একটা ভ্যালুস, মানে মানুষের ভ্যালুসকে মূল্যবোধ এবং নর্মস সাধারণত যে মানুষ যা করে আসে, দ্যাট ইজ শেয়ার্ড অ্যামং এ গ্রুপ অফ পিপল, যেটা সাধারণত একটা গ্রুপ অফ পিপল শেয়ার করে থাকে একটা, এন্ড দেন টেকিং টুগেদার কনস্টিটিউট ডিজাইন ফর লিভিং. তার মানে আমাদের কালচারটা কি, আমরা একটু মুসলিম কালচারে বিলং করি, তাই না? আমাদের দেশের কালচারটা একটু কম্পারেটিভলি কোয়াইট ডিফারেন্ট ফ্রম দ্যাট অফ ওয়েস্টার্নস. আমরা একটু কনজারভেটিভম ফলো করি, we have stronger family bonds. ঠিক আছে, আমরা বাবা মা সব সময় আমরা লাইক লাস্ট টাইম পর্যন্ত we are trying to stay with our parents, ঠিক আছে? সো এই ধরনের কালচারাল মানে কালচারাল গত কিছু কিন্তু একটা বৈশিষ্ট্য থাকে. সো এখানে বলতেছে this the values and norms that are shared among a group of people and that when taken together constitute a design for living. The values are abstract ideas about what a group of people believes to be good, right and desirable. মানে values হচ্ছে আমাদের যে মূল্যবোধ হচ্ছে some abstract ideas যেটা আমরা খুব ফার্মলি বিলিভ করি যেটা হচ্ছে যে to be good, এটা হচ্ছে ভালো এবং রাইট, এটাই সঠিক এবং desirable, এটাই হওয়া উচিত. তো এটা হচ্ছে আমাদের values. আর norms যদি আমরা বলি are the social rules and guidelines that prescribe appropriate behavior in particular situations. তার মানে norms এর ক্ষেত্রে বলছে নর্মসটা হচ্ছে যে আমাদের সাধারণত are the social rules, সাধারণত norms হচ্ছে আমাদের social rules
and guidelines যেগুলো নাকি সাধারণত প্রেসক্রাইব করে appropriate behavior in particular situations. Finally, society is a group of people. Society is a group of people who share a common set of values and norms. তার মানে সোসাইটি যেটা একটা সমাজ ব্যবস্থা, একটা সমাজ ব্যবস্থাকে আমরা বলতেছি যে সমাজ ব্যবস্থা is a group of people, এটা সাধারণত হচ্ছে একটা group of people who share a common set of values and norms. তার মানে যারা নাকি একটা same set of values and norms টা ফলো করে। তার মানে আমরা কি দেখলাম, এই কালচার is made up of values and norms মিলে হচ্ছে যে যেটা when a group of people shares the same common set of values and norms, that is when we call a society. ঠিক আছে? Finally, say like what are values and norms? Values provide the context within which a society's norms are established and justified and form the bedrock of a culture. তার মানে কি ভ্যালুস হচ্ছে কি আমাদের মূল্যবোধ, ওই মূল্যবোধটার মধ্যে একটা কনটেক্সট দিয়ে যায়, একটা সিনারিও যেখানের মধ্যে আমাদের within which a society's norms are established and justified and form the bedrock of a culture. তার মানে ওই ভ্যালুস গুলোর মধ্যে, ভ্যালুস হচ্ছে কি আপনার একটা কি একটা কনটেক্সট দেয়, ভ্যালুস হচ্ছে যে মূল্যবোধ, যে হ্যাঁ এই মূল্যবোধের বাইরে আমি যেতে পারবো না। সো আমাদের কিছু ইসলামিক মূল্যবোধ আছে, তাই না? ইসলামিক মূল্যবোধের মধ্যে কি আছে যে আমরা লাইক ওপেনলি দ্যাট উই উইল নট ড্রিঙ্ক অ্যালকোহল, হ্যাঁ। সো এই ইসলামিক মূল্যবোধটি আমাদের দিয়ে দিয়েছে যে আমরা এখানে ওপেনলি ড্রিঙ্ক করবো না। সো ওখান থেকে করার ক্ষেত্রে সোসাইটিজ নর্মস কি আমরা কিন্তু ওপেনলি ড্রিঙ্ক বার্স বা এগুলো কিন্তু ইজ নট অ্যালাউ ইন আওয়ার রিলিজিয়ন অর মেবি ইন আওয়ার কালচার অ্যাজ ওয়েল। ঠিক আছে, যে আপনি ওপেনলি ড্রিঙ্ক করতেছেন। সো মানুষ ড্রিঙ্ক করলেও দেখা যায় যে জিনিসটা পলায় করে, বিকজ এখানে আমাদের ইজ নট ওপেনলি acceptable. So we have the values that doesn't support those things যে আমরা openly alcohol নিচ্ছি। ঠিক আছে, তারপরে যেটা বলছে norms include folkways. The folkways কি the routine conventions of everyday life. The norms যেটা বলছে যে প্রত্যেক জীবনে সারা জীবনে আমরা যেটা করি, যেরকম সকালে খাচ্ছি, দুপুরে খাচ্ছি, রাতে খাচ্ছি, three times a day, হ্যাঁ। তো এখন হতে পারে আমরা 4 বার খেতে পারি, 5 বার। সো ইট ডিপেন্ডস, মানে আই মিন একজনের লাইফস্টাইলের উপর, তাই না? কে কিভাবে কিভাবে কে কার লাইফস্টাইলটা মেইনটেইন করছে, দ্য রুটিন কনভেনশনস অফ এভরিডে লাইফ। তারপরে মোরস এর বলতেছে নর্মস দ্যাট আর সিন অ্যাজ সেন্ট্রাল টু দ্য ফাংশনিং অফ সোসাইটি এন্ড টু ইটস সোশ্যাল লাইফ। মোরস ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট বিকজ মোরস এর ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে মোরস আর ভেরি ইম্পর্টেন্ট বিকজ দ্যাট আর সিন অ্যাজ সেন্ট্রাল টু দ্য ফাংশনিং অফ সোসাইটি, মানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেটা না হলেই না। দ্যাট ফর্মস দ্যাট লাইক নর্মস হচ্ছে আমাদের দুই ধরনের, দ্যাট ইজ ফোকওয়েজ এন্ড মোরস। Folkways like আমাদের রুটিন এভরিডে আমরা যা করি রেগুলার, ইটস নট মানে খুব বেশি না, বাট ইন ফর দ্য মোস্ট দ্য নর্মস দ্যাট আর সিন অ্যাজ সেন্ট্রাল টু দ্য ফাংশনিং অফ সোসাইটি এন্ড টু ইটস সোশ্যাল লাইফ। তার মানে এটা হচ্ছে মোস্ট গুলো হচ্ছে যে সাধারণত নর্মস দ্যাট আর সিন অ্যাজ সেন্ট্রাল টু দ্য ফাংশনিং অফ সোসাইটি এন্ড টু ইটস সোশ্যাল লাইফ। তো মোস্ট আর মোস্ট ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, how are culture, society and the nation state related? তার মানে আমাদের কালচার, society and the nation state related কি হবে? আমাদের culture, society and the nation state কি হবে related? Let's have a look. The relationship between a society and a nation state is not strictly one to one. তার মানে যেটা বলতেছে যে রিলেশনশিপটা আছে, the relationship between a society and a nation state is not strictly one to one. তার মানে একটা society and nation state is not strictly one to one because nation states are political creations and contain one or more cultures. স্বাভাবিক, কারণ একটা নেশনে কিন্তু অনেক ধরনের কালচার আছে। আমাদের বাংলাদেশের কালচারের কথা যদি আপনি চিন্তা করে দেখেন, আমাদের কিন্তু উই হ্যাভ লটস অফ ভ্যারিয়েশনস বলতে কি কি আছে, যেমন আপনি ধরেন আমাদের বিভিন্ন উপজাতি আছে, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান, এক একজনের জাতিগতভাবেও কিছু ডিফারেন্সেস আছে ইন কালচার, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ রিলিজনের কথাও যদি আপনি ধরেন, ধর্মগতভাবের দিকেও কিন্তু অনেকে ডিফারেন্স আছে। তাহলে নেশনে আমরা যদি ধরি, তো নেশনগত আমাদের কিভাবে কিছু কালচার আছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বেসড অন দোজ সাব গ্রুপস অর সোশ্যাল ক্লাসেস অর মেবি বেসড অন দোজ রেসেস। তো ওখানে যেটা বলছে যে সোসাইটি অ্যান্ড nation state is strictly one to one. আমাদের বাংলাদেশের নেশনের যে কালচার ডাজন্ট নট নেসেসারিলি মিন যে প্রত্যেকটা আমাদের বাংলাদেশে যতজন মানুষ বসবাস করতেছে সবারই সেম হবে, তাই না? ঠিক ওইভাবে কান্ট্রি টু কান্ট্রি ওয়াইজ ওই জিনিসটা কিন্তু ভ্যারি করে। ঠিক আছে, তারপরে বলছে যে নেশন স্টেটস আর পলিটিক্যাল ক্রিয়েশনস ক্যান কন্টেইন ওয়ান অর মোর কালচারস, আ কালচার ক্যান এমব্রেস সেভারাল নেশনস। তার মানে এটা বলছে যে একটা কালচারাল ক্যান এমব্রেস সেভারাল নেশনস। তার মানে একটা কালচার অফ সেভারাল নেশনসকে এমব্রেস করতে পারে। এখন আপনি যদি ধরেন মোর অর লেস লাইক আপনি যদি ইউরোপিয়ান কান্ট্রিজগুলো দেখেন, তো ইউরোপিয়ান কান্ট্রি হচ্ছে একটা ইউনিয়ন। সো ওখানে দেখা যায় তিনটা চারটা কান্ট্রিতে অলমোস্ট সিমিলার কালচার। তো একটা কালচারই দেখা যাচ্ছে যে তিনটা চারটা কান্ট্রিতে ফলো করে। তো ওই জিনিসটাই বলা হচ্ছে যে একটা কালচার ক্যান এমব্রেস সেভারাল নেশনস। অনেকগুলো নেশনসের কালচারের উপরে কেন ডিপেন্ড। ঠিক আছে, What determines culture? তাহলে দেখেন কি কি জিনিসগুলো আমাদের কালচার ডিটারমাইন করে। The values and norms of the culture evolve over time. তার মানে ভ্যালুস মানে মূল্যবোধ এবং নর্মস হচ্ছে যে আমাদের যে জিনিসটা আমরা করি সেটা।
তাহলে এখানে যেটা বলতেছে যে what determines culture, এখানে দেখেন so determinants include religion. First of all আমি যেটা বললাম আমাদের ধর্মগতভাবে কিন্তু আমাদের কালচারটা অনেকটাই বিল্ড আপ হয়, কারণ মুসলিমসরা যা যা করতে মানে অন্য অন্য রিলিজিয়নের মানুষরা যা করে মুসলিমসরা cannot do everything because তাদের কিছু prohibitions আছে, কিছু restrictions আছে in their religion. Then also comes about the political and economic philosophies. তার মানে আপনার কিছু political and economic philosophies আছে. So এই political and economic philosophies এর উপরে বেস করে কিন্তু your culture is being determined. So these are like kind of the determinants of your culture. So political and economic philosophies. Like আপনার যে মানে যখন যে পার্টি আসে, so কিছু যদি কমিউনিস্ট পার্টি হয় একরকম, ডেমোক্রেটিক পার্টি হলে একরকম, so এদের কালচারটা কিন্তু ভ্যারি করে, ডিপেন্ড করে on them. So this political and economic philosophies, ঠিক আছে? তারপরে যেটা বলতেছে যে your education and language. তো আপনি কিভাবে পড়াশোনা করতেছেন, what about your education and about your language and also about the social structure. তাহলে আপনার এডুকেশন কি অবস্থায় আছে, আপনার শিক্ষাগত দিকটা কেমন আছে, আপনার ল্যাঙ্গুয়েজ কি অবস্থায় আছে এবং সোশ্যাল স্ট্রাকচার। বুঝে গিয়েছে? সোশ্যাল স্ট্রাকচার হচ্ছে যে আপনার সোসাইটিটা কিভাবে মেইনটেইন এন্ড কি ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ আপনি ইউজ করতেছেন, what are the languages that you're using and education, ঠিক আছে? So এই জিনিসগুলো ফলো করে we can come up with the key, we can come up with the determinants of our culture, ঠিক আছে? তাহলে দেখেন culture is made up of norms and values, norms and value systems. So our culture is made up of norms and value systems, and এই জিনিসগুলোকে আমাদের norms and value systems এর কি এফেক্ট করতেছে দেখেন। We have our religion, we have our political philosophy, economic philosophy, education, language and social culture. তার মানে এই জিনিসগুলো ওভারঅল এই জিনিসটাগুলো কিন্তু আমাদের কালচারকে ইনফ্লুয়েন্স করতেছে। And for an international business perspective, it's very important to understand that respective culture to do business appropriately, right? Because আপনি যদি ওখানে কালচার না বুঝেন, একটা কালচারে যদি if you react something good, because একটা কালচারে যেটা নরমাল আর একটা কালচারে ওটা can be offensive, so ওটা যদি offensive হয় তখন কিন্তু it will be harmful for your business, you will not be able to conduct your business. So ওই জিনিসটা কিন্তু we have to understand that and we have to must maintain that, ঠিক আছে? So তারপরে what is a social structure? তাহলে দেখেন একটা social structure কি? A social structure is a society's basic social organization. Social structure is a society's basic social organization. তার মানে একটা social structure মানে সামাজিক স্ট্রাকচার বলতে আমরা বুঝি একটা সোসাইটির বেসিক সোশ্যাল অর্গানাইজেশন। আমরা যেরকম কি একটা পাড়া মহল্লায় থাকি বা গ্রামের কথা চিন্তা করেন, অনেকগুলো বাড়ি মিলে একটা গ্রাম তৈরি হয়, অনেকগুলো গ্রাম তৈরি হয়, সবাই মিলে ওই পরিবারের সব লোকজন ওখানে থাকে। So that is kind of like a social structure, তাই না? একটা গ্রামীণ পরিবেশে যেটা হয় যে অনেকগুলো বাসা বাড়ি নিয়ে একটা গ্রামের একটা পরিবেশ তৈরি হয়। তারপরে বলছে যে consider the degree to which the basic unit of social international business consider the degree to which the basic unit of social organization is the individual as opposed to the group. তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে basic unit of social organization is the individual as opposed to the group. So আমাদের যে গ্রুপটা আছে ওই গ্রুপটা is mainly basic of social organization. So সেটা কতখানি হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক অর মোর লাইক অ্যাবাউট গ্রুপ অফ পিপল, ঠিক আছে? তো এই জিনিসটা কিন্তু আমাদেরকে মাথায় রাখতে হবে যে ইটস মোর অ্যাবাউট লাইক সোশ্যাল অর্গানাইজেশন অর অ্যাজ লাইক অপোজিট টু গ্রুপ অফ পিপল। তারপরে যেটা বলছেন দ্য ডিগ্রি টু হুইচ আ সোসাইটি ইজ স্ট্র্যাটিফাইড ইনটু ক্লাসেস অর কাস্টস। তাহলে এবার চিন্তা করে দেখেন যে আমাদের একটা সোসাইটির ক্ষেত্রে কি হচ্ছে যে দেয়ার আর ডিফারেন্ট ক্লাসেস, তাই না? হায়ার ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস, এরকম কিন্তু উই হ্যাভ ডিফাইন্ড। তো আপার মিডল ক্লাস, মিডল ক্লাস, তো এরকম কিন্তু দেয়ার আর সাম সেগমেন্টস। সো ওই জিনিসগুলো বলছে যে সোসাইটিজ অফ ক্লাসেস, ঠিক না? ক্লাস না থাকলে আপনার is stratified into classes or castes. তো কাস্ট মানে হচ্ছে যে কি সমাজ মানে কাস্ট রিলেশন কি আমাদের কি বড় কাস্ট থাকে না যে গোত্র বলা হয়, স্বার্থ গোত্র যে হ্যাঁ অমুক, হ্যাঁ সো দে আর লাইক লো কাস্ট এরকম আগে কিন্তু এরকম ডিভিশনস গুলো ছিল, বাট এখন কিন্তু আমাদের এখানে উই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট মাচ অফ ডিভিশনস যে হ্যাঁ লো কাস্ট বা এই টাইপের এই জিনিসগুলো কিন্তু উই ডু নট ফলো এনিমোর। সো দ্য ডিগ্রি টু হুইচ আ সোসাইটি ইজ স্ট্রাটিফাইড ইনটু ক্লাসেস অর কাস্টস, ঠিক আছে? তারপরে যেটা বলতেছে দেখেন ইন্ডিয়াতে এই জিনিসটা দেখা যায় যে ইন্ডিয়াতে সাধারণত আমরা অনেক বেশি দেখতে পাই যে কাস্ট সিস্টেমটা ফলো করা হয়, যে এদের সাথে এরা মিশতে পারবে না, হ্যাঁ এরা হচ্ছে যে এরা মানে জেলে যায়, আমাদের বাংলাদেশেও আছে জেলে তারপরে জোলা, মানে এরকম অনেক কাস্ট থাকে। এখন এগুলো যদিও তেমন একটা নাই, বাট আগে এক সময় কিন্তু ডেফিনেটলি ছিল। How are individuals and groups different? দেখেন তাহলে এখন ব্যক্তি এবং একসাথে গ্রুপ কিভাবে ডিফারেন্ট।
A group is an association of two or more people who have a shared sense of identity and who interact with each other in structured ways on the basis of a common set of expectations about each other's behavior. তাহলে যেটা বলছে গ্রুপ হচ্ছে a group of people, right? এটা হচ্ছে an association of a group of people যেটাতে at least two or more people থাকতে হবে। একটা গ্রুপ হইতে হলে একজন হলে কিন্তু that's an individual, but যখন whenever it's two or more তখন কিন্তু we are considering it as a what? That's more like a group, right? So ওই গ্রুপটা হচ্ছে the association of two or more people who have a shared sense of identity, same identity follow করে and who interact with each other in structured ways on the basis of a common set of expectations about each other's behavior. ঠিক আছে? At the same basis সবাই same ভাবে same rules and norms and regulations follow করে তখনই কিন্তু we can say that this is a team, it's a group, right? তারপরে যেটা বলছে যে individuals are involved in families, work groups, social groups, recreational groups, etc. তাহলে individuals হচ্ছে কি আপনার হচ্ছে যে সাধারণত কি ব্যক্তি বিশেষ মানে একজন, তো ব্যক্তি বিশেষ যখন হয় তো এখানে দেখা যাচ্ছে যে we are having what like individuals are involved in families, সাধারণত একটা family, work groups, social groups, recreational groups, etc. Societies place different values on groups. তার মানে সোসাইটিসরা কি করে আমাদের যে সোসাইটি আছে সোসাইটিসরা ডিফারেন্ট ভ্যালুস মানে মূল্যবোধ কি করে অন গ্রুপসের উপরে কিন্তু আমাদের যে বিভিন্ন গ্রুপসগুলো আছে লাইক देयर আর সাম ডিফারেন্ট গ্রুপস আছে ওই গ্রুপসগুলোর উপরে সোসাইটিস প্লেস ডিফারেন্ট ভ্যালুস অন গ্রুপস ঠিক আছে আচ্ছা how are individuals and groups different continuing on that so এখানে আমরা দেখব যে in western societies there is a focus of the individual achievement is common dynamism of the US economy high level of entrepreneurship তাহলে এখানে যেটা বলতেছে যে ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে যদি যাই আমরা ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে দেখা যাচ্ছে there is a focus on the individual তার মানে ইন্ডিভিজুয়ালের উপর অনেক বেশি ফোকাস করা হচ্ছে বিকজ ওয়েস্টার্ন সোসাইটির ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে ইন্ডিভিজুয়াল অ্যাচিভমেন্ট ইজ ভেরি কমন হ্যাঁ ওয়েস্টার্ন সোসাইটিতে কিন্তু গ্রুপ নিয়ে ওভাবে বিলং করে তারা মোর লাইক ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক ব্যক্তি বিশেষ তারা ব্যক্তি নিয়ে তারা একজনকে নিয়ে মানে তাদের মোর সেলফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাচিভমেন্টে দে আর মোর কনসার্ন বাট বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে আমরা উই থিঙ্ক অফ কনসিডার গ্রুপ মানে আমি এক জায়গায় যে ভালো করলাম একটা কোম্পানি করলাম এন্টারপ্রেনার হলাম বা বিদেশে গেলাম একটা ভালো কিছু করলাম ওখানে দেখা যায় আমি আমার ভাই ভাতিজা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব অনেককেই নিয়ে যাই জাস্ট টু ফর্ম আ গ্রুপ বিকজ আমাদের যে এশিয়ান কালচার ইজ মোর লাইক হ্যাভিং আ গ্রুপ অফ পিপল but creates a lack of company loyalty and failure to gain company specific knowledge তার মানে দেখেন এদের হচ্ছে more like individualistic they consider of their own self development এদের কারণে একটা কোম্পানি লয়্যালটি খুব কম থাকে and failure to gain company specific knowledge competition between individuals in a company instead of than team building তার মানে কি বলতেছে যে competition between individuals তার মানে there is certain competition between individuals in a company instead of than team building so they are not mostly team players they have competitions between individuals so একজন আরেকজনের সাথে লাইক কম্পিট করার ক্ষেত্রে বই বেশি পছন্দ করে বাট আমাদের এশিয়ান কালচারগুলো দেখা যায় যে মোর লাইক we want to work in a team so less ability to develop a strong network of contacts within a firm ঠিক আছে তাহলে এটা যেটা বলতেছে যদি যারা নাকি মোর লাইক ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক যারা শুধু নিজেদেরকে নিয়ে ভাবে যে থিঙ্ক অফ देयर ওন সেলফ ডেভেলপমেন্ট এইসব মানুষদের ক্ষেত্রে মানে যে কালচার এই ধরনের ফলো করা হয় তারা সাধারণত টিম প্লেয়ার হয় না তো টিম প্লেয়ার যদি না হয় তাহলে দেখা যায় যে তারা কিন্তু ওই যে লয়্যালটি তাদের কমে যায় কোম্পানি লয়্যালটি তাদের যে বিলঙ্গিংনেস টু দ্য কোম্পানি ওই জিনিসটা খুব একটা বেশি থাকে না সাধারণত দেখা যায় ওই জিনিসটা ওই বিলঙ্গিংনেসটা কমে যায় in a company instead of the team building and less ability to develop a strong network of contacts within a firm তার মানে এবং একটা ফার্ম মানে একটা কন্ট্যাক্ট যে ডেভেলপ করবে তারা ঠিক আছে একটা less ability to develop a strong network একটা strong network যে ডেভেলপ করবে of contacts within a firm সেই জিনিসটা শান্ত হয়ে উঠে না বা হয় না ঠিক আছে তারপরে যেটা বলছে how are individuals and groups different তাহলে how are individuals and groups different বলে দেখেন in many Asian societies দেখা যায় বিভিন্ন Asian societies the group is the primary unit of social organization যেটা আমি বলছিলাম আমাদের এশিয়ান কালচারে if we look into our Asian culture তার মানে the group is the primary unit of social organization আমরা সাধারণত গ্রুপে বিলং করতে চাই আমরা একটা গ্রুপের মধ্যে একটা দলগতভাবে আমরা বিলং করতে চাই আমরা ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক কম চিন্তা করি আমাদের যে কালচারটা ইজ মোর লাইক গ্রুপ ওরিয়েন্টেড ঠিক আছে তো যেটা বলছে ডিসকাসেস জব সুইচিং বিটুইন ফার্মস আমাদের দেখা যায় যে আমরা কিন্তু খুব কমই দেখা যায় উই ওয়ান্ট টু স্টিক টু আ জব ফর লং তো আমাদের কোম্পানির লয়্যালটি বেশি থাকে বিকজ উই ডোন্ট ওয়ান্ট টু সুইচ বিটুইন ফার্মস বিকজ এটা আমরা খুব একটা বেশি সুইচ করি না সো আমাদের উই হ্যাভ লাইক লেস অফ দ্যাট থিং যে আমরা খুব বেশি সুইচ করতেছি
So we are not switching that much between firms. And we also encourage lifetime employment system. So আমরা lifetime employment system so encourage করি। ঠিক আছে, আমি দেখা যায় যে একটা কোম্পানিতে we almost have spent মানে আমাদের we have spent almost the আমাদের lifetime আমরা spend করে ফেলছি। So এরকমও দেখা যায় যে একটা we have spent a lifetime in our company. So এখানে এরকম দেখা গেছে encourages lifetime employment systems, leads to cooperation in solving business problems. So এখানে দেখা যায় যে there are also some leads আমরা lead করি leads to cooperation in solving business problems. তার মানে কি discourage job switching between firms, encourages lifetime employment systems and leads to cooperation in solving business problems, but might also suppress individual creativity and initiative. তার মানে এখানে এটা বলতেছে যে আমরা গ্রুপে বিলং করতে চাই, আমরা দেখা যায় যে খুব কম একটা জব থেকে আরেকটা কম জব সুইচ করি, লাইফ টাইম এমপ্লয়মেন্ট সিস্টেমসে বিলিভ করি, দেখা যায় একটা কোম্পানিতে অলমোস্ট জীবন কাটাই দিচ্ছি জব করতে করতে। অলসো আমাদের আমরা কোঅপারেটিভ নেচারই হই। বা এখানে যেটা বলতেছে যে আমরা যদি ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক না, হোয়াট মাইট হ্যাপেন দেন আমাদের সারপ্রাইজ মাইট অলসো সারপ্রাইজ ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ। তো আমাদের যে নিজস্ব ক্রিয়েটিভিটি আছে, আমাদের যে ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়েটিভিটি অ্যান্ড ইনিশিয়েটিভ আছে, সেই জিনিসটাকে আমরা দেখা যায় ওই জিনিসটা সাপ্রেসড হয়ে যায়। সাপ্রেসড হয়ে গেলে যে এই জিনিসটা আমরা সাধারণত করতে পারি না, বিকজ আমরা ইন্ডিভিজুয়াল ক্রিয়েটিভিটি ফলোয়ার করতেছি না, গ্রুপে কাজ করতেছি এক জায়গায়। তো আমরা যে নিজে কিছু করবো, নিজের ক্রিয়েটিভিটিটা যে শো করবো, সেই জিনিসটা আর হয়ে ওঠে না। ঠিক আছে, তাহলে আচ্ছা, এবার আমরা দেখব হোয়াট ইজ সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন। ঠিক আছে, সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশন কি? তাহলে সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশনটা যদি আমি দেখি, অল সোসাইটিজ আর স্ট্র্যাটিফাইড অন আ হায়ারার্কিক্যাল বেসিস ইনটু সোশ্যাল ক্যাটাগরিজ অর সোশ্যাল স্ট্রেটা। তার মানে বলতেছে যে প্রত্যেকটা সোসাইটি, সব সমাজ ব্যবস্থায় আর স্ট্র্যাটিফাইড অন আ হায়ারার্কিক্যাল বেসিস ইনটু সোশ্যাল ক্যাটাগরিজ অর সোশ্যাল স্ট্রেটা। Individuals are born into a particular strata must consider mobility between strata, the significance placed on social strata in business context. তার মানে সোশ্যাল স্ট্র্যাটিফিকেশনটা হচ্ছে যে একটা দেখা যায় যে অল সোসাইটিতে একটা হায়ারার্কিক্যাল বেসিস করা হয়, যে খুব ধনীর পরে মধ্যবিত্ত এরকম। তো একটা কিন্তু সমাজ ব্যবস্থা আছে, সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে আমরা একটা লেভেল করে ফেলি। ওই লেভেলটা হচ্ছে যে সাধারণত বলা হচ্ছে যে আর স্ট্র্যাটিফাইড অন হায়ারার্কিক্যাল বেসিস, একটা স্টেপ বাই স্টেপ হায়ারার্কিক্যাল বেসিস বলতে স্টেপ বাই স্টেপ সোশ্যাল ক্যাটাগরিজ। কিছু আমরা ধরি নিম্ন জাত, উচ্চ জাত, এরকম আমরা বলি না যে হ্যাঁ এরকম উচ্চ জাতের ওরা নিম্ন জাতের, এরকম যে স্ট্যাটাস। তো ইন্ডিভিজুয়ালস আর বর্ন ইনটু পার্টিকুলার স্ট্রেটাম। তো একটা স্ট্রেটাম হচ্ছে যে ডিফারেন্ট লেভেল, একজনের লেভেলে বর্ন করে। মোবিলিটিও হয়, মোবিলিটি বিটুইন স্ট্রেটা হয়, বিকজ যখন আপনি দেখা যায় when you have more money, সো আপনি অনেক পয়সা আপনার হয়েছে, তো দেখা যায় আপনি অনেক সময় যে লোয়ার স্ট্রেটা থেকে ইউ আর মুভিং টু দ্য হায়ার স্ট্রেটা। The significant placed on social strata and business context. হ্যাঁ, business context এ social strata অনেক ইম্পর্টেন্ট আছে, because when you are trying to sell luxury goods, সেটার জন্য আপনি ফিল করাইতে হবে যে you have to go for the higher strata। তার মানে যারা নাকি লাক্সারি ফুড ফিল করে, যে চিন্তা করে যে আমি যদি এই প্রোডাক্ট ইউজ করি, I feel significant, I might feel important, and that will definitely increase my business name. তো এই জিনিসটা যারা ফিল করে, তো তাদের জন্য হচ্ছে যে মেইনলি সোশ্যাল স্ট্রেটা। ঠিক আছে, তারপরে যেটা বলতেছে যে সোশ্যাল মোবিলিটি। দেখেন, so what is social stratification? এর মধ্যে সোশ্যাল মোবিলিটি আছে the extent to which individuals can move out of the strata into which they are born. এখন আপনি একটা জন্ম হলো নিম্ন জাতে, আপনি একজন ধরেন দিন মজুরের হইলেন বা একজন জেলের ঘরে হইলেন, সো এটা সাধারণত অনেকে আমাদের একটা সময় ছিল কাজ সিস্টেম, আগের সময় বলতো যে এটা নিম্ন জাত। তো যারা নাকি খেটে খাওয়া কৃষক বলে অনেকে গালি দেয়। সো এই জিনিসগুলো যেটা আছে, এই ধরনের থেকে যে মোবিলিটিটা কেমন, ওখান থেকে একজন মানুষ হয়ে উচ্চ শিক্ষিত হয়ে যারা নাকি ভালো ইনকাম করে, ভালো যে ওয়েদার দে ক্যান মুভ টু দ্য হায়ার স্ট্রেটা। তো সেটাকেই সাধারণত বলতেছে সোশ্যাল মোবিলিটি, যে মানে আপনি একটা লোয়ার কাস্ট সিস্টেম থেকে ইউ আর মুভিং আপ দ্য হায়ারার্কি টু দ্য হায়ার ক্লাস, তাই না? তো সেই জিনিসটা হচ্ছে যে আমার সোশ্যাল মোবিলিটি। তো এই জিনিসটা হচ্ছে দ্যাট ইজ হোয়াট ইজ আওয়ার সোশ্যাল মোবিলিটি। ঠিক আছে, যে একটা জায়গা থেকে আরেকটা মুভ করতে পারতেছি না। So the caste system is a closed system of stratification in which social position is determined by the family into which a person is born. যেটা বললাম নিম্ন জাত, হ্যাঁ, যারা নাকি খেটে খাওয়া মানুষ তাদেরকে আমরা নিম্ন জাত বলি, আবার যারা নাকি উচ্চবিত্ত জমিদার বংশের কেউ। তো এই যে কাস্ট সিস্টেমগুলো বলা হয়েছে, যে কাস্ট সিস্টেমগুলো বলা হয়, তো চেঞ্জ ইজ ইউজুয়ালি নট পসিবল ডিউরিং অ্যান ইন্ডিভিজুয়ালস লাইফ টাইম। তো সাধারণত দেখা যায় একটা লাইফ টাইমে চেঞ্জ পসিবল হয় না। তো যাদের তাদের একটা থেকে থাকে, আরে ও তো উঠে আসছে, ওর বাপ তো কৃষক ছিল, এরকম একটা মানুষ অনেক সময় অবজ্ঞা করে। তো এই কাস্ট সিস্টেমটাকে সাধারণত অনেক সময় হয়ে থাকে।
তারপর ক্লাস সিস্টেম যেটা বলছে ফর্ম অফ ওপেন সোর্স স্ট্র্যাটিফিকেশন পজিশন অফ পারসন হ্যাজ বাই বার্থ ক্যান বি চেঞ্জ থ্রু অ্যাচিভমেন্ট অর লাক। তার মানে ক্লাসটা কি ওর ক্লাস হ্যাঁ হায়ার ক্লাস মিডল ক্লাস। তো ক্লাসটা হচ্ছে যে ইটস নট অ্যাবাউট কাস্ট সিস্টেমটা হচ্ছে যে বাই বর্ন আর ক্লাস সিস্টেমটা হচ্ছে বেসড অন ইওর কি wealth, based on your education, literacy, এই জিনিসটা is easier to change, তাই না? ক্লাস সিস্টেমটা যে হাই ক্লাস, হাই ক্লাস মেইনটেইন করে, হাই ক্লাস কিভাবে মেইনটেইন করতে পারবেন? যখন you have like you always do something branded cars, you are using a luxury life, and you have networks of key high profile people, so এই জিনিসগুলো যখন আপনি করতে পারতেছেন তখন কিন্তু we can maintain a key class system, তাই না? Form of open social stratification, position of person as well birth can be changed through achievement or luck. ঠিক আছে এবার আসেন তাহলে যে what is the significance, what is the main significance, the significance attached to social strata and business context. তো business context এর main significance টা কি আছে তাহলে এটা আমরা একটু দেখব। তো এখানে যেটা বলতেছে যে class consciousness, a condition where people tend to perceive themselves in terms of their class background and shapes their relationship with others. তার মানে কি class consciousness টা আমরা ডিপেন্ড হবে যে আপনি কোন ক্লাসে বিলং করতেছেন, যে হাই ক্লাস, মিডল ক্লাস, লোয়ার ক্লাস। হ্যাঁ, তো ক্লাস কনসিয়াসনেস হচ্ছে আপনার মধ্যে থেকে আসবে যে জিনিসটা আপনার ক্লাস ব্যাকগ্রাউন্ডে, আপনার ওয়েলথ, আপনার লিটারেসি, নেটওয়ার্ক, পিপল দ্যাট ইউ আর মেইনটেইনিং, এই জিনিসগুলো হচ্ছে গিয়ে আমরা আমাদের ক্লাস কনসিয়াসনেসগুলোকে করে। An antagonistic relationship between management and labor raises the cost of production in countries with significant class differences. তার মানে একটা antagonistic relationship between management and labor raises the cost of production in countries with significant class differences. তো যে লেবার ক্লাসের সাথে যদি আপনার খুব বাজে একটা ধরনের রিলেশনশিপ থাকে, if you are not friendly, আপনি যদি তাদের সাথে এইভাবে বিহেভ করেন তখন দেখা যায় যে কস্ট অফ প্রোডাকশনটা বেড়ে যায়, বিকজ দেয়ার ইজ আ কন্ট্রাডিকশন, তাই না? তো এই কন্ট্রাডিকশনের কারণে দেখা যায় যে উই হ্যাভ আ কি বেটার রিলেশনশিপ, ঠিক না? সো এই বেটার রিলেশনশিপের জন্য উই হ্যাভ সাম প্রবলেমস। তার মানে একটা এখানে কি একটা অপোজিট রিলেশনশিপ, যে আমার যদি আমার যারা ওয়ার্কার্স আছে বা লেবার্স আছে তাদের সাথে যদি আই ডোন্ট হ্যাভ আ গুড রিলেশনশিপ, তো আমার যদি গুড রিলেশনশিপটা আমি মেইনটেইন না করি তাহলে কিন্তু কি হবে, দ্যাট উইল রেইজ দ্য কস্ট, কারণ একটা কি ডিসপিউট হবে আমার লেবার্স এন্ড অল, তো যেটার কারণে উইল কি আমার কস্ট অফ প্রোডাকশন বেড়ে যাবে। তাহলে এই জিনিসটা দেখেন যে রিলিজিয়নের ব্যাপারে বলছে হাউ ডু রিলিজিয়াস এন্ড ইথিক্যাল সিস্টেমস ডিফার। রিলিজিয়ন আ সিস্টেম অফ শেয়ার্ড বিলিভস এন্ড রিচুয়ালস দ্যাট আর কনসার্ন উইথ দ্য রিলম অফ দ্য স্যাক্রেড। তার মানে এটা আমরা খুব ফার্মলি বিলিভ করি আমাদের রিলিজিয়ন, এই রিলিজিয়নের মধ্যে শেয়ার্ড বিলিভ যেটা আমরা স্ট্রংলি বিলিভ করতেছি এবং বিশ্বাস করি, এবং রিচুয়ালস যেগুলো আমরা ফলো করি মানি উইথ দ্য রিলম অফ দ্য স্যাক্রেড। তার মানে কি আমরা তো সব মানে আমরা তো খোদাকে দেখি নাই, তাই না? আল্লাহকে দেখি নাই, সো স্টিল আমরা এটা বিলিভ করি এবং রিচুয়ালস, তো এই যে রিলম অফ দ্য স্যাক্রেড। তার মানে ফোর রিলিজিয়ন্স ডমিনেট সোসাইটি, চারটা, ক্রিশ্চিয়ানিটি, ইসলাম, হিন্দুইজম এন্ড বুদ্ধিজম। সো এই চারটায় মোস্টলি আর কি আপনি ডমিনেট করে শান্ত আমাদের এই রিলিজিয়নের উপরে বেস করে কিন্তু আমরা অনেক কিছুই মেইনটেইন করি আমাদের। সো কনফিউশিয়ানিজম ইজ অলসো ইম্পর্টেন্ট ইন ইনফ্লুয়েন্সিং বিহেভিয়ার এন্ড কালচার ইন মেনি পার্টস অফ এশিয়া। কনফিউশিয়ানিজম অলসো ইজ ইম্পর্টেন্ট। তার মানে এই পাঁচটা ধরনের রিলিজিয়ন শান্ত মানে মেইনলি ডমিনেট করে, এই পাঁচটা ধরনের রিলেশন দিয়ে আমরা ওভারঅল শান্ত করে থাকি, ঠিক আছে? তাহলে যেটা বলতেছে যে হাউ ডু রিলিজিয়াস এন্ড ইথিক্যাল সিস্টেমস ডিফার। সো এক একটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি থ্রু আউট দ্য ওয়ার্ল্ড বেসড অন দ্য রিলিজিয়ন্স এন্ড দ্য থিংস দ্যাট দে ফলো, এই জিনিসগুলোর উপরে বেস করে কিন্তু জিনিসগুলো ডিফার করে, ঠিক আছে? তাহলে দেখেন হাউ ডু রিলিজিয়াস এন্ড ইথিক্যাল সিস্টেমস ডিফার। ইথিক্যাল সিস্টেমসটা কি? আ সেট অফ মোরাল প্রিন্সিপলস অর ভ্যালুস দ্যাট আর ইউজড টু গাইড এন্ড শেপ বিহেভিয়ার। ইথিক্স মানে তাই না, ইথিক্স হচ্ছে যে জিনিসটা ইজ বিটুইন রাইট এন্ড রং, যেটা হচ্ছে যে আপনার সেট অফ মোরাল, তো ইট ডিফার, তাই না? রিলিজিয়াস আর ইথিক্যাল জিনিসটা দুই জিনিস। দুইটা ইথিক্যাল সিস্টেমটা হচ্ছে যে আপনার একটা সেট অফ মোরাল প্রিন্সিপলস যেগুলো নাকি আপনার একটা মানে
মোরালিটিস মূল্যবোধ যেগুলো ভ্যালুস দ্যাট আর ইউজ টু গাইড এন্ড শেপ বিহেভিয়ার, যেটা আপনার বিহেভিয়ারটাকে গাইড করে এবং শেপ করে। সো রিলিজিয়ন এন্ড ইথিক্স আর অফেন ক্লোজলি ইন্টারটুয়াইন্ড। তার মানে কি রিলিজিয়ন এবং যে ইথিক্স আছে আমাদের, যে রিলিজিয়ন এন্ড ইথিক্স আর অফেন ক্লোজলি ইন্টারটুয়াইন্ড, একজন আরেকটার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, বিকজ একটার সাথে আরেকটা ইথিক্যাল সিস্টেম, কারণ আমরা আমাদের সামাজিক মূল্যবোধ বলেন অনেক কিছু কিন্তু আমরা ইসলামিক ভাবে, যে হ্যাঁ মিথ্যা কথা বলা যাবে না, মানুষের সাথে অন্যায় করা যাবে না, হ্যাঁ মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করা যাবে না, এই জিনিসগুলো কিন্তু আমাদেরকে আমাদের রিলিজিয়নও শিক্ষা দেয়, জর্জিয়ান ক্রিশ্চিয়ান আর ইসলামিক এথিক্স। ঠিক আছে, সো দিস থিংস আর অলসো বিং কি আমাদেরকে শিক্ষা দিয়ে থাকে। ঠিক আছে, তো আমরা এই জিনিসটা এই পর্যন্ত দেখলাম। তো তাহলে আমরা এখানে দেখব নেক্সট ক্লাসে আমরা we will try to complete this chapter। ঠিক আছে, আমরা নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ we will try to complete this chapter, সো আমাদের এই চ্যাপ্টারটা শেষ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, so we are done for this। আজকে আমাদের ক্লাস এখানে শেষ হচ্ছে।